المتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تورب الأقلام عن سؤول خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظه من شر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين. اللهم صل وسلم واشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبالعمل بالقلم أن يهضم حركة فيه الأنامل مما سبله البعض من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي أحسن الشمائل، وهنا أفضل ما بلغ في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، وتشرب بكتابة القلم والقرطاس، وتتنزل بحقائقه الأسماء والأبصار الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم من نوره. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت أول النبيين بالخلق وآخرهم بالخلق. وكل دابة لقريش نطقت بفرشه العبارة ولنة بكمال البشارة، وما من حمل حملت ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركة وشهادة هذا الإمام. ولم يزل الأرض والسماوات متدمحة مثل الفراحيد بملاقة أشراف البريات وبروزه من عالم حفاء إلى فهمته بعد تنقله بالبطون والظهور. فأظهر الله بالوجود بعد التكريم وبسط بعالم الكبير مائدة التشريف. عرضونا من فيهن بالترقيم وأمطار رجول إلهينا على حال الوجود تزين وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت غنى هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الدور وأنزل الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المصون. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم.
صل وسلم Iya, tiang ya. Bulu dek. Bulu tiang. Bulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Alawiyah binti Muhammad Hanif bin Syekh Al-Kaf tafa'ulan birrabi'ah al-adawiyah al-waliyah al-muhibbah billah wal-muhibbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan anak beliau ini anak keempat. Jadi Rabi'ah artinya anak yang keempat. Rabi'ah al-Alawiyah. Kalaupun Rabi'ah artinya Raudhah. Tapi ini disebut dengan Rabi'ah. Mari kita membacakan Al-Fatihah, kemudian khutbah tasmiyah, kemudian doa. Al-Fatihah ala ismil mubarak Rabi'ah al-Alawiyah binti Muhammad Hanif bin Syekh Al-Kaf. Allah yaj'alaha min iyali salamah wa yutawwilu umraha fi ta'atillah wa rasulih wa yahfazuha wa yar'aha bi ri'ayah at-tamah wa yaj'alaha min as-salihat al-'abidat az-zahidat dzakiratullahi katsira wa yahfazuha min syarri zaman wa syarri ahli zaman wa yu'adha wa duriyataha min syaitanir rajim wa yuwaffiqha li kulli amalin mardiyin barah biwadaiha wa takunu ummal mal wal iyal bi jahi mawlal bilal wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. وكتب سعادتهم وشقوتهم ورزقهم وأجرهم في قرار مكين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق المنشئ المحيي المميت تبارك الله أحسن الخالقين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الناصر الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وجنوده إلى وقت وحين. أما بعد فإن الله تبارك وتعالى خلق آدم من تراب وخلق منه زوجته حواء وخلق هذه الطفلة في بطن أمها من نطفة علقة وخلق علقة مضغة وخلق مضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأ منه خلقا آخر وتبارك الله أحسن الخالقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم بارك لنا في اولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وعلق بين كل من الخير وارفع شرهم بعضهم عن بعض. اللهم اجعلهم متحابين لا متباغضين متحدين لا متفارقين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما شفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله المسؤولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر به تعطرت الدرك والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه
أوصاف عز قد تعالى مجرها أخذت على نجم السها بعناني وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاعه مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك لا إله إلا الله وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رايات دعواتك الشاملة الأب الأكبر الموهوب لك والمخصص بالشرف الأكبر في كل موطن من مواطن القرب وأظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحفظ رعايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع البلاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا رسولا واكشف اللهم غربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في
العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول وسر الفاتحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Habaibuna al-kiram wal asatidah al-muhtaramin, hadirin yang saya muliakan, kembali puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikannya kepada kita untuk bisa kembali bersama-sama menghadiri peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Majelis Ta'lim Tafsir Jalalain yang biasa dilaksanakan di setiap Lailatul Ahad ba'dal Isya. Alhamdulillah, dengan intensnya, dengan banyaknya peringatan-peringatan yang diselenggarakan oleh kaum muslimin atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu ini memberikan kontribusi yang banyak seputar pengetahuan kita, ma'rifat kita akan diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Al-Alim Al-Alamah Al-Faqih As-Sayyid Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith menuntun kita, memberikan satu metodologi untuk bisa lebih dekat mengenal kepada Nabi Muhammad SAW melalui cara pengenalan yang disebut dengan khalqiyah dan khuluqiyah. Mengenal untuk bisa mengenal Nabi Muhammad SAW dengan pengenalan yang sebaik-baiknya. Pertama, melalui khalqiyah, hal-hal yang bersifat fisik, materi atau jasmani daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam Simtud Durarnya juga menerangkan tentang itu. Bagaimana performa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Apabila berdiri dengan orang yang tinggi, maka beliau tidak kependekan. Jika dengan orang yang pendek, beliau tidak terlalu tinggi. Kemudian beliau juga bisa melihat arah belakangnya sebagaimana melihat arah depannya. Meskipun beliau tidak punya mata double, tidak. Apa yang ada di belakangnya itu terdeteksi oleh beliau seperti apa yang ada di hadapannya. Kemudian secara fisik materi, beliau adalah orang yang amat sangat luar biasa sekali. Diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan 30 kekuatan seorang pria dalam segala hal. Dalam segala hal. Sesuatu yang bersifat fisik materi itu ukuran beliau adalah 30 orang. Namun tidak kemudian seperti Samson tidak ya. Fisiknya tetap seperti itu. Hanya kualitas daripada fisik yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pengenalan khalqiyah ini akan membuahkan rasa kekaguman kita, rasa ketertarikan kita. Sebab ketertarikan seseorang itu diawali dari sudut fisik materi terlebih dahulu.
Satu contoh, Anda tertarik dengan istri Anda, itu pertama adalah persoalan fisik terlebih dahulu. Sesuatu yang memang merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah membentuk fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dengan fisik yang amat sangat luar biasa. Meskipun secara lahiriahnya itu seperti fisik kita, namun kandungannya, kekuatannya, kualitasnya tidak seperti kita. Banyak ulama menceritakan tentang hal-hal yang luar biasa seputar daripada fisik dan yang diproduksi oleh fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti pengarang kitab At-Tabarrukus Sahabah. Tabarrukus Sahabah, ada sebuah kitab namanya Tabarrukus Sahabah. Tabarruknya, upaya pencarian berkah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seputar sisa-sisa, bekas-bekas yang keluar dari fisik badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, di sana dinyatakan bahwa selama di Hudaybiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengeluarkan dahak, nukhamah, melainkan nukhamah itu jatuh di telapak tangannya para sahabat-sahabatnya. Bumi tidak kebahagiaan. Lalu oleh para sahabatnya dahak atau nukhamah tadi digunakan sebagai body lotion. Ini adalah sesuatu yang luar biasa dari sudut fisik materi badannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tentang rambutnya, begitu juga tentang guntingan-guntingan kukunya. Juga di sana disebutkan, begitu juga dengan bauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Isabah dinyatakan di sana, Al-Imam Ibn Sakan mengeluarkan sebuah riwayat min tariqi Abdul Malik ibn Husain ibn Nafi' ibn Atha an al-Walid bin Abdurrahman an Ummi Aiman. Ummu Aiman, salah seorang jariyah, salah seorang amat yang ditinggalkan oleh ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika Rasul masih dalam kandungan ibunya, sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, ayahnya wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ayahnya tercatat dalam sejarah hanya meninggalkan kurang lebih 5 ekor onta, beberapa ekor kambing, dan 1 jariyah. 5 ekor onta, beberapa ekor kambing, kemudian 1 jariyah, 1 budak perempuan namanya Ummu Aiman. Maka ibundanya inilah bersama Ummu Aiman yang selalu merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah mengatakan, Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ummu Aiman itu adalah ibuku setelah ibuku yang sesungguhnya. Dan Ummu Aiman di sini menceritakan, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhara yabulu fiha bil-lail. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya fakhara. Fakhara itu sama dengan jarrah, dengan jabana, satu tempat untuk kencing itu, ya. Seperti mangkok besar atau ember gitu, ya. Pispot, ya, bagi zaman sekarang. Yabulu fiha bil-lail. Apabila malam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kencing di dalamnya, di fakhara tadi. Lalu Ummu Aiman berkata, "Idza asbahtu sababtuha." Apabila pagi hari tiba, maka aku kemudian mengambilnya dan menumpahkannya, membuangnya.
Lalu fanimtu, aku satu malam tertidur, fanimtu laylah wa ana atshana faghalattu fasharibtuha. Pada satu malam aku tertidur, lalu terbangun atshana, haus yang luar biasa. Lalu tanpa sengaja aku minum air kencingnya Rasulullah SAW. Fasharibtuha, aku minum. Fadzakartu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu ku ceritakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengomentari, ada beberapa komentar dari beberapa riwayat. Pertama, Nabi mengatakan, innaki la tashtaki batnaki ba'da yaumiki hadha. Ketika Ummu Aiman menceritakan bahwa semalam air kencingmu aku minum, maka Nabi menyatakan, sesungguhnya engkau tidak akan pernah mengadukkan perutmu setelah harimu ini. Artinya Nabi mengatakan bahwa engkau tidak akan sakit perut selamanya. Lalu Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan dalam versi riwayat yang lain, Nabi menyatakan lan talijan naru batnaki. Nabi menyatakan lan talijan naru batnaki. Api neraka tidak akan pernah masuk ke dalam perutmu. Dalam versi riwayat yang lain, ketika Ummu Aiman mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa semalam air kencingmu aku minum, fadhahikan Nabi, maka Nabi kemudian tertawa atau tersenyum sampai gigi-giginya kelihatan, dan beliau mengatakan, amma wallahi la yaj'alna batnuki abada. Nabi menyatakan, demi Allah, engkau tidak akan pernah mengeluh karena sakit perut untuk selamanya. Dikatakan oleh beberapa ulama, tidak dalam rangka untuk memberikan informasi-informasi yang menyesatkan, tetapi justru ini diberikan untuk memberi kata kepada umatnya bahwa dirinya adalah manusia sama seperti kalian. Namun yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu adalah kalimat al-bashar. Qul innama ana basharun mithlukum. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad, innama ana basharun, sesungguhnya aku ini hanya manusia mithlukum, seperti kalian. Kalimat al-bashar dalam bahasa Arab itu hanya menunjukkan tentang fisik lahiriah, fisik luar seseorang. Secara fisik Nabi kita sama, namun kesamaannya itu pun tidak mutlak, karena berdasarkan riwayat-riwayat tadi. Riwayat Ummu Sulaim, ibunda daripada Sayyidina Anas bin Malik, yang ketika beliau sedang tidur siang di rumahnya, ketika keringatnya peluhnya dikumpulkan oleh Ummu Sulaim dengan sendoknya, keringat Nabi Muhammad SAW dimasukkan ke dalam garurah, dan ketika Nabi terbangun, lalu ditanya Ummu Sulaim, ya Ummu Sulaim, tasna'in, apa yang sedang kau kerjakan wahai Ummu Sulaim? Maka Ummu Sulaim mengatakan, hadza arabuka, ini adalah keringatmu. Keringat ini akan aku gunakan untuk hal-hal yang mengharumkan, karena keringatmu lebih harum daripada misik. Keringatnya Nabi Muhammad itu lebih harum daripada misik. Riwayat-riwayat ini tidak bertentangan dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala, qul innama ana basyarun, karena bashar itu adalah unsur kulit. Kenapa manusia disebut bashar? Karena manusia substansinya, kandungannya itu memiliki unsur yang disebut kulit. Dalam bahasa Arab semua nama itu relevan, itu sesuai dengan hakikatnya.
Karena manusia dalam Al-Quran, ayat yang menunjukkan tentang persamaan beliau dengan kita adalah sisi basyarnya. Namun basyarnya juga tidak mutlak sama. Oleh karena itu ada pernyataan, sesungguhnya beliau itu basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Buktinya keringat beliau harum, lebih harum daripada misik. Baul beliau diminum oleh Ummu Aiman, salah seorang daripada jariyahnya yang kemudian dimerdekakan oleh beliau. Kemudian dalam riwayat yang lain masih dari kitab Tabarrukus Sahabah, darah beliau juga ketika dicambuk ada yang meminumnya, meskipun kemudian beliau mengatakan bahwa darah itu haram. Hal-hal yang seperti ini sekali lagi bukan untuk menyesatkan kita, tetapi untuk membedakan. Sebab bagaimanapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah seorang pemimpin agung, seorang pemimpin besar, maka tentunya ada hal-hal, ada sesuatu yang membedakan antara beliau dengan umatnya. Pemimpin sekarang saja tentu mereka diangkat sebagai pemimpin karena memiliki kekhususan, hal-hal yang bersifat spesifik, sesuatu yang khusus yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Apakah itu karena soal keilmuannya, atau karena pemahamannya, atau karena hal-hal yang lain yang memang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Kalau ini kita akui, kenapa kita tidak mengakui kehebatan Nabi kita Muhammad SAW dari sudut fisik atau dari sudut jasmaninya? Ini yang diberikan oleh Al-Habib mafhum. Kita semua memahami bahwa Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanyakan kepada salah seorang daripada istrinya, As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ketika seorang bertanya tentang akhlaknya beliau, maka As-Sayyidah Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran, akhlaknya beliau, perangainya beliau adalah Al-Quran. Apa yang mahmud, apa yang terpuji dalam Al-Quran, itulah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Apa yang tidak terpuji, kata Al-Quran, tidak ada dalam kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Quran bicara kepada kita, menyuruh kita untuk menjadi pemaaf, maka pemaaf itu adalah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini adalah akhlak-akhlak yang dinyatakan oleh Al-Quran, dan akhlak-akhlak ini telah dicontohkan, dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau seorang pemaaf. Aktivitas beliau adalah selalu mengajak yang ma'ruf, menawarkan yang ma'ruf, melarang, mencegah hal yang mungkar. Dan salah satu sikap beliau yang juga harus kita tiru, beliau disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpaling dari orang-orang yang susah diberi pengertian, atau bahasa paling banyak teka gitu. Wa'arid 'anil jahilin. Ini salah satu daripada akhlak, salah satu daripada perangai, salah satu daripada sikap yang ada dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau obsesinya itu besar sekali, himmahnya luar biasa, terutama kepada ailahnya, kepada keluarganya. Berharap betul agar seluruh keluarganya itu bisa menerima, bisa mendukung apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beliau. Begitu besar, tapi tadi kebanyakan teka. Maka daripada membuang energi, membuang waktu
Orang teka itu galak, buang waktu, buang energi. Menghadapi orang teka itu, waktu sudah terbuang, energi terbuang, mungkin kata-kata juga terbuang. Maka kalau waktu dan energi itu digunakan untuk orang lain, maka akan ada faidah yang lebih besar. Oleh karena itu, yang teka jangan diurusi. Wa'arid anil jahili. Ini banyak orang-orang teka. Zaman kita sekarang ini banyak orang-orang teka. Mereka hanya menggunakan logika-logika, yang logika mereka itu tidak dipengaruhi oleh logika Al-Quran, tidak dipengaruhi oleh logika As-Sunnah. Sekarang dengan terang-terangan mereka membuat sebuah selebaran, membuat tulisan, di dalamnya mengkritik hadis Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari, seorang muhaddits, mengumpulkan ribuan hadis, ratusan ribu hadis, yang dalam autobiografinya setiap hadis yang hendak dimasukkan ke dalam Jami'us Sihahnya, beliau sholat terlebih dahulu, istikharah terlebih dahulu. Namun sekarang oleh kita dipojokkan. Kalau kitanya juga minal muhadditsin, kalau kitanya juga apal ribuan hadis, itu mungkin ma'gul, masuk akal. Wah, kitanya buta huruf. Saya tahu persis yang menulis itu buta huruf. Ma ya'riful i'rab, ma yata'allamun nahwa was-sarfa, ma ya'rif bainal bu wal ku. Mengkritik seorang imam, ini teka. Namun orang-orang yang seperti itu, sekali lagi, setelah kita memberi pengertian kepada mereka, lalu ketika mereka juga tidak mau mengerti, wa'arid anil jahili. Dan sikap kita itu harus jelas. Jangan kemudian tadi bunglon. Harus jelas. Orang-orang seperti itu harus disikapi jelas. Jangan lagi kita pura-pura. Kalau begini terus sikap kita, maka ditakutkan kita ini main-main, tala'ub bisyariah, main-main dengan syariah Nabi Muhammad SAW, yang kita tahu sampai kepada kita ini bukan tidak melalui perjuangan, bukan tidak melalui pengorbanan. Perjuangan dan pengorbanannya besar sekali. Oleh karena itu, para hadirin yang saya muliakan, dengan peringatan-peringatan yang seperti ini, sekali lagi diharapkan ada kesegaran tumbuh dalam hati, jiwa dan pikiran kita untuk tampil ke depan mengawal syariahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Tabarukan, kita mohon 10 menit kepada Al-Habib. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikri alaihi tatanazzalu rahmatu wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjum az-zahirat ba'd. Alhamdulillah, di mana pada malam hari ini kita dikumpulkan di majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, majlis yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, mashi kama majma' al-maulid yujallil kurub dha waqta tawbatik ya al-asi idha batatu. Mashi kama majma' al-maulid yujallil kurub dha waqta awbatik ya syarid idha batau. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, pengarang daripada kitab Simtud Durar, berangkat dari kebeningan hatinya, dia dapat meneropong akan hakikat dari sebuah majelis maulid seperti yang saat ini sedang kita hadiri. Maka beliau mengatakan akan hakikat majelis maulid adalah dengan kata-kata beliau, mashi kama majma'al maulid
yujallil kurub. Tidak ada sebuah majlis yang keindahannya, yang keagungannya, yang kemuliaannya, yang menyamai dan setara dengan majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa duduknya kalian bersimpuh di majlis itu, sesungguhnya majlis Maulid itu mempunyai kekuatan, mempunyai power yang dapat menghalau segala kegalauan, yang dapat menghalau segala kerisauan hati, yang dapat menghalau segala kegelisahan jiwa. Maka jika kita dalam kehidupan ini banyak dihadapkan dengan hal-hal yang dapat menimbulkan kegalauan dan kegelisahan hati dan jiwa kita, maka jika kita ingin terentas dari hal itu semua, jawabannya ada pada majlis-majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Habib Ali mengatakan yujallil qulub, karena majlis-majlis Maulid itu dapat menghalau segala kerisauan dan kegelisahan. Dza waqta taubatik, itulah momen, saat yang paling tepat bagi seorang anak manusia manakala hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang selama ini berkubang dalam lumpur dosa dan kemaksiatan, maka adalah waktu Maulid itulah ya waktu yang paling ideal untuk seseorang rujuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Sebab seiring dengan duduknya kita di majlis Maulid ini, seiring dengan dialunkannya Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, seiring dengan dialunkannya salawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terbukalah seluruh pintu-pintu rahmat Allah, terbukalah seluruh pintu-pintu ridha Allah, terbukalah seluruh pintu-pintu maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah saat yang paling tepat bagi kita untuk memohon kepada Allah agar Allah kiranya sudi mencuci diri kita yang penuh dengan lumpur dosa ini dengan air taubatnya. Sekali lagi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi mengatakan, "Mashi kama majma'al maulid yujallil qulub." Al-Habib Ali mengatakan tidak ada keindahan majlis yang menyamai keindahan daripada sebuah majlis maulid, karena majlis maulid itu mempunyai kemampuan dan kekuatan yang dapat mengusir seluruh kerisauan dan kegalauan hati dan jiwa kita. Dza waqta aubatik ya syarid idza bata'u. Itulah waktu yang paling ideal untuk kalian untuk kembali, wahai manusia-manusia yang selama ini telah lari dan jauh daripada ridha Allah dan jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka momen yang paling pas, waktu yang paling tepat untuk seorang kembali rujuk ke jalan Allah, ke jalan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada momen-momen semacam ini. Maka keberadaan majlis Maulid ini di tengah-tengah kehidupan kita merupakan sebuah berkah, karena melalui majlis Maulid inilah kita dapat lepaskan diri kita dari belenggu dosa dan kesalahan, di mana melalui sarana seperti majlis Maulid inilah seseorang dapat kembali ke jalan Allah dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan alunan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, niscaya akan tersambung benang merah antara kita dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemudian jika sebuah majlis Maulid ini ditambah lagi dengan majelis ta'lim, sebagaimana paparan-paparan yang telah disampaikan oleh Habib kita tadi itu, bagaimana Rasul kita Muhammad SAW telah diistimewakan oleh Allah baik dari sisi jasmani maupun sisi rohaninya, baik dari sisi lahiriah badaniyah beliau maupun dari sisi batiniah beliau, sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Al-Habib kita tadi itu tentang Ummu Aiman yang telah meminum daripada kencing baginda Rasul SAW, di mana kemudian Rasul SAW mengatakan, engkau tidak akan pernah terserang penyakit sakit perut. Ternyata Ummu Aiman ini, setelah kita telaah secara seksama akan riwayat sejarah beliau, ternyata berkat kencingnya baginda Rasul SAW yang telah diminum oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman ini sewaktu Rasul SAW lahir, kira-kira umur beliau antara 6 sampai 7 tahun. Sewaktu Rasul SAW sampai diangkat oleh Allah sebagai Rasul, itu pada usia 40 tahun, sang budak ini tetap setia menemani Rasul SAW. Dan ia termasuk orang yang beriman kepada Rasul pada awal-awal. Kemudian tatkala Rasul SAW berpindah hijrah
ke Madinah, ia pun dengan setia mengikuti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala kemudian di Madinah itu Rasul mengadopsi seorang putra yang bernama Zaid. Kemudian setelah Zaid beranjak dewasa, Zaid pun dinikahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sofiyah yang merupakan kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena kedudukan sosial yang berbeda jauh, Sofiyah Zaid bin Harithah merasa minder, merasa tidak percaya diri. Maka akhirnya rumah tangga yang diharapkan, rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang bahagia tak kunjung tiba. Akhirnya Zaid kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan ingin mencerai sang Sofiyah karena perbedaan status sosial yang begitu mencolok. Rasul pun tahu, akhirnya Rasul pun mengizinkan. Singkat cerita, Zaid pun kemudian diceraikan oleh Sofiyah. Yang di kemudian hari Sofiyah akhirnya dinikahi oleh Rasul kita Muhammad SAW. Nah, singkat cerita, akhirnya Zaid ini dinikahkan oleh Rasul SAW dengan budak beliau yang bernama Ummu Aiman. Padahal saat itu Ummu Aiman kurang lebih kira-kira umurnya telah mencapai 60 tahun. Tapi wanita yang 60 tahun ini berkat karena ia pernah minum kencing baginda Rasul SAW, ia tetap berpenampilan wanita yang awet muda. Bahkan setelah dinikahi oleh sang Zaid ibn Harithah, ia pun kemudian melahirkan seorang anak, seorang putra yang luar biasa, yang di kemudian hari dikenal sebagai panglima perang, yaitu Usama ibn Zaid. Dan kesemuanya ini berpulang karena keberkahan dari kencing baginda Rasul Muhammad SAW yang telah diminumnya. Inilah sebagai tambahan keajaiban, mukjizat, kelebihan, kemuliaan dari hal-hal yang dimiliki oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Jika kencingnya saja telah membawa keberkahan, sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat dan gunanya bagi kita semua fi din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.